سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں خان صاحب کا فیصلہ خیبر پختونخوا کی حد تک کیسا ہے؟ خیبر پختونخوا نے مینڈیٹ کس کو دیا؟ تحریک انصاف کو، خان صاحب کو۔ ووٹ کس کو دیے؟ آبویسلی عمران خان صاحب کو۔ تو فیصلہ کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا ہوگا، لیکن موجودہ تناظر میں جو موجودہ حالات ہے موجودہ تناظر پہ آتے ہیں، لیکن یہاں تک تو ٹھیک ہے نا کہ مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ٹھیک ہے، فیصلہ عمران خان کا، سہیل آفریدی پی ٹی آئی کا ہے، ٹھیک ہے، علی امین گنڈا پور کو انہوں نے ہٹایا ہے، سہیل آفریدی کو انہوں نے نامزد کیا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیں موجودہ تناظر۔ موجودہ تناظر میں آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ پوچھیں۔ موجودہ تناظر میں ایک ایسے آدمی کو نومینیٹ کرنا جو ریزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں اور جن کے بارے میں گزشتہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہو جائے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ دیں، کوئی ایسی لیڈرشپ قابل قبول نہیں ہوگی جو ریاست مخالف بیانیاں لے کر چلے۔ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر مقدمہ ہو جائے کہ وہ ریاست مخالف تقاریر کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا میجر آپریشن خیبر پختونخوا میں چل رہا ہو اور اس کے اوپر روزانہ دہشت گردی ہو رہی ہو، گزشتہ رات ایک بہت بڑا انسیڈنٹ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ہو جائے۔ یہ موجودہ تناظر ہیں، اس میں ایک ایسے شخص کو لیڈرشپ کے لیے لے کر آنا جو ریزسٹنس پہ بلیو کرتا ہو۔ ہم تو فہم و تفہیم کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ کون کرنا چاہتا ہے فہم و تفہیم کی بات؟ سب، مثلا عوام کی کب سنی گئی؟ عوام نے 8 فروری 2024 کو جو فیصلہ دیا تھا وہی فیصلہ امپلیمنٹ ہوا۔ عوام نے 2018 میں جو فیصلہ دیا تھا وہی فیصلہ امپلیمنٹ ہوا۔ عوام نے جو 2013 میں 78 سالوں میں کب عوامی راج آیا ہے بتا دیں؟ لیکن عوام کو تو گھروں سے نکال کے لایا گیا نا کہ ووٹ کاسٹ کرے، کر دیے نا۔ تو بیلٹ باکسز میں 78 سالوں میں کن کے ووٹ نکلے؟ پہلی بات۔ دوسری بات ہے خیبر پختونخوا۔ اب آپ ذرا ہمارے حالات دیکھیں، خراب معیشت، بھارت جیسا دشمن، افغانستان جو اب بھارت کا بیس کیمپ ہے وہ، اسرائیل بھارت کے ساتھ، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا بارود کے ڈھیر پر۔ اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پہلا آپشن کیا ہے؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، نون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اگر ہم بھارت کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اگر ہم نریندر مودی کو مذاکرات کی دعوت دے سکتے ہیں، تو یہ حکومت اور ریاست مل کر دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان کے لیے، باقی سارے معاملات چھوڑیں، مقدمے چھوڑیں، رہائیاں چھوڑیں، مینڈیٹ چھوڑیں، باقی چھوڑیں، کیوں نہیں بیٹھ سکتے پاکستان؟ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا کہ چلیے آپ پاکستان کا، آپ نے کئی ڈیکڈز تک آپ نے افغان مہاجرین کی یہاں پر مہمان نوازی کی۔ خیبر پختونخوا تک رہی ہے، میں افغانستان پہ جاتا ہوں۔ نہیں، جب آپ ریاستی اداروں کی بات کریں تو obvious کہ پھر ہم ایک مکمل پیرائے کی نہیں، میں وہ اسی مکمل پیرا پہ آتا ہوں۔ آپشنز گن رہا ہوں نا۔ پہلا آپشن بات چیت کرنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر اس ایک بے رحم آپریشن کے حق میں ہوں، اور وہ آپریشن جس میں آپ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں، ان کے ٹھکانوں تک جائیں، اور اس وقت تک یہ بے رحم آپریشن جاری رہے جب تک ایک دہشت گرد بھی نہیں آخری تک مارا جائے، اس وقت تک۔ آپ مجھے ابھی بھی وہ بریگیڈیئر صاحب نہیں بھولتے جن کا ایک بیٹا کپتان تھا، ایک ہی بیٹا تھا، 4 دن بعد شادی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے سینکڑوں داستانیں ہیں، میجر عدنان ہمارے سامنے، سینکڑوں داستانیں ہیں۔ پولیس، سیولین، لا انفورسمنٹ کے ادارے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے مذاکرات کریں اور بات چیت سے مسئلہ حل کریں۔ عمران خان پچھلے 20-25 سال سے یہ کہہ رہے ہیں۔ ریاست اور حکومت کیا چاہتی ہے؟ بے رحم آپریشن اور ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ دونوں کی منزل کیا ہے؟ امن۔ دونوں کی منزل دہشت گردی کا خاتمہ۔ صحیح۔ تو دونوں کی جب منزل ایک ہے، رستے دو ہیں، تو یہ رستہ ایک کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان کی خاطر؟ وجہ کون ہے اس کی؟ کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ وجہ ہے ہماری ضدیں، ہماری انائیں، ہمارے جھگڑے، ہمارے ایگوز، ہم پاکستان سے بڑے ہم ہو گئے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سب، ایوری باڈی، سب کے سب۔ میں ابھی سن رہا تھا آپ کی طرف آتے ہوئے رستے میں عطا طارق صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی، کالعدم ٹی ٹی آئی کا عسکری ونگ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ ہاں، یہ اس پہ تو ہم بھی بالکل یعنی کچھ بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو قومی اسمبلی میں بڑی جماعت ہے، اپوزیشن لیڈر، عوام کا ایک بڑا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، سینٹ، جی بی،
गलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप वज़ीर इत्तलात हैं। आपको किसने हक दिया इस मुल्क में मज़ीद नफ़रतें बांटने का? आपको किसने हक दिया इस मुल्क में मज़ीद तकसीम करने का? आपको उनके साथ पहला ऑप्शन है बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 53 आपके पास हैं जो आपको माले मसरूका मिला है, माले गनीमत मिली है काजी फैज़ ईसा जैसे किरदार और इलेक्शन कमीशन की बदौलत से आपको जो मिला है 20-30 सीटें आपको मिल गई, मखसूस नशिस्तें 23 आपकी टोटल थी, 53 हो गई, 20 चाहिए। मंडी लगाएं, ख़रीद और फरोख्त करें, भाव ताव करें, अपना बंदा लें। 20 चाहिए आपको, मज़ीद 73 चाहिए 145 की। में इतना आसान नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, आने दें सोहेल अफरीदी को। अली मीन गंडापुर के होते हुए भी तो ऑपरेशन जारी था ना, उससे पहले भी तो ऑपरेशन जारी था ना, उसके बाद में भी तो ऑपरेशन जारी था। एक कोशिश करें, इस पाकिस्तान की खातिर एक कोशिश कर लें। ये खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे ये ज़हनों में रखें सारे कि ये पाकिस्तान की जंग है, दहशतगर्दी हमारे आने वाली नस्लों की जंग है। ये हर घर इसकी जद में आएगा, हर घर जलेगा। ये नहीं देखते जब ये धमाका करते हैं, जब ये लोगों को उड़ाते हैं कि ये PTI का है, मुस्लिम लीग का है, नून का, सारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, इन तीनों में आपने कौन सा चुनना है चुन लें। आप मुझे एक बात बताइए, इन तीनों ऑप्शंस के से हटके ये जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत गए हैं, भारत का सिफारत खाना काबुल के अंदर खोलने का फ़ैसला हो चुका, तो ये बात वहीं तक तो नहीं रहेगी जब आपका दुश्मन जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी फैलाता है, मासूम जानों को जो है वो ख़त्म करते हैं, पाकिस्तान के अंदर खौफ व हिरास फैलाते हैं। जब आप अपने उन दुश्मनों के साथ जाकर बैठ जाते हैं, उसके बावजूद कि कई डेकेड्स तक पाकिस्तान ने यहाँ पर आपकी मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद उनको सपोर्ट किया, उनको हर तरह की मुआवनत फराहम करने का फ़ैसला किया, हत्ता कि ये भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए कि CPEC का रूट कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो एक ऐसा मुल्क जहां से टेररिज्म आ रही है पाकिस्तान में, आपको नहीं लगता कि वहां पर सख्ती इसी तरह से होनी चाहिए? थोड़ा सा सियासी और अस्करी क़यादत को मिल बैठना चाहिए, ये लाजिम है मकामी जरगों से हट के। आपके इकबाल बुलंद हो, पहले जो ये अभी मैंने भाषण आपको दिया इसमें 2 ही बातें थी। एक कि पॉलिटिकल लोग और ये ज़हनों में रहे कि ओरिजिनल असली वदिया खोए मलाई वाला मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा का PTI का है, ये ज़हनों में रहे। डम्मी सेटअप लाएंगे अगर आप इनको हटा के, तो पहले पॉलिटिकल फौज के पीछे आज आपको खड़ा होना होगा, पुलिस के पीछे आज आपको खड़ा होना होगा, अपने लॉ एंड इन्फोर्समेंट इदारों के पीछे आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि ये बाकी सारे हम लड़ते रहेंगे। मेरी भी कुछ लाइकिंग है, कुछ लाइकिंग आपकी भी होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो सबकी लाइकिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए उसके लिए खड़ा होना है। दूसरी बात, ये सफ़र शुरू भला कहाँ से हुआ था? मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था मुल्ला मोहम्मद उमर साहब का, मरहूम का, कि पाकिस्तान पर हमला अफ़गानिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा जी। ये उनका बयान था। और आज उनका अमीर मुत्तकी कहाँ बैठा हुआ है? भारत में। और भारत क्या कर रहा है? उसने बाकायदा तस्लीम नहीं किया, लेकिन सफारतखाना खोल दिया। और भारत के साथ कौन है? इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान बेस कैंप, अफ़गानिस्तान का बेस इस्तेमाल होगी। और उधर से ईरान अब थोड़े से उसको होश आया है, क्योंकि जितने भी वो अफ़गानी और भारतीय पकड़े गए हैं इसराइल ईरान जंग में, तो अब उसको थोड़ा सा होश आया। तो ये बजरिया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो दहशतगर्दी करवाएंगे। मतलब आप कहिए कि मुकामी जरगों से ही मामला हल होंगे जो आज असद कैसर साहब ने जाती नहीं, जाती मेरी राय, जो मेरी जाती राय है वो है बिरहम ऑपरेशन। वो है मुझे अब नहीं पता आलमी कवानीन या कोई, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में कत्ल करके मासूम लोगों को मार कर अफ़गानिस्तान जाता है तो उसका पीछा करना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि ये सेफ हेवन है उसके लिए, उसको वहाँ भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आप कौम फौज के पीछे जब खड़ी होती है तो फौज का मुरायला और होता है। अब मेजर अदनान का क्या कसूर है कि उसको क्या लगे इस सियासत से? उसने तो गोली खा ली, कैप्टन हमजा ने खा ली, बाकी सारों ने खा ली, उनका क्या कसूर? कई शोहदा है। हम छोटी छोटी टके टके की बातों में हम उन इतने बड़े शोहदा की कुर्बानियां रायगां कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बैठ पाते? क्यों नहीं बैठते? हम इकट्ठा होना चाहिए। और इसके लिए ये जो बेनिफिशरी है फार्म 47 की हुकूमत, इनको भी एक कदम पीछे हटना होगा। हर वक्त मुंह से आग नहीं उगलनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि
خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ پاکستان ہے، اور یہ خدا نخواستہ روز جو کچھ ہو رہا ہے اس آگ اور خون کے کھیل کو سارے مل کر روکیں تو رکے گا، ورنہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ آگ بڑے شہروں میں آ جائے۔